ناظرین اس وقت میرے ساتھ اقبال کے دو ایسے شاہین موجود ہیں جنہوں نے محبت کی شادی کی ہے اور بڑی ہی دلچسپ ان کی کہانی ہے۔ نکاح کی آفر انہوں نے کی تھی جب اے ٹی ایم مشین میں گئے تھے، تو ایسے ہی انہوں نے کہا کہ نا میں آپ سے نا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میں کہا آپ کو اے ٹی ایم مشین نے کیا کہہ دیا ہے؟ تو آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ اگر آپ نے نکاح کی بات کرنی ہے تو آپ مجھ سے نہ پوچھیں، جا کے میرے والدین سے پوچھیں۔ اگر وہ راضی ہوں گے تو پھر نکاح کریں گے، نہیں تو 2 دن نہیں گزرے انہوں نے گھر رشتہ بھیج دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں معتصم نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی نیوز۔ ناظرین اس وقت میرے ساتھ اقبال کے دو ایسے شاہین موجود ہیں جنہوں نے محبت کی شادی کی ہے اور بڑی ہی دلچسپ ان کی کہانی ہے۔ یہ ہیں ذیشان بھائی، ان کا تعلق ہے جنگ سے، اور یہ ہیں سمن الیاس، ان کا تعلق ہے لاہور سے۔ دونوں ہی صحافت کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں اور بڑی دلچسپ ان کی محبت کی کہانی ہے۔ آئیے انہی سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں سر آپ پہلے تو بہت بہت مبارک ہو آپ کی شادی کی۔ سر خیر مبارک، بہت اچھا مجھے بتائیں کہ صحافت کے شعبے میں تھے دونوں آپ، کیا کہانی آپ نے ملا دی پھر؟ اچھا سر، اس طرح ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ میڈیا فیلڈ اور میڈیا فیلڈ میں بہت سے لوگوں کے تعلق ہوتے ہیں، لیکن تعلق بہت کم پائے تک پہنچتے ہیں۔ بالکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی ریلیشن بناتا ہے تو وہ غلط ایکٹیویٹی کی طرف جاتا ہے، اور غلط ایکٹیویٹی ہی لوگوں کو جو ہے وہ لے ڈوبتی ہے۔ ہمارا تقریباً 1.5-2 سال کا تعلق رہا۔ ملاقات کیسے ہوئی تھی؟ ہاں، ملاقات ہماری اس طرح ہوئی تھی کہ یہ انٹرویو دے رہی تھی لیبرٹی میں، فٹافٹ پروگرام کرتی ہیں قرۃ العین، تو ان کے پروگرام میں یہ انٹرویو دے رہی تھی، تو اسی دوران جو ہے میں بھی پروگرام کر رہا تھا۔ ہمارا وہاں پہ لیبرٹی میں ہم پروگرام کرا کرتے تھے مارکیٹ میں۔ تو میں نے ایک دم سے اس کو دیکھا، تو یہ نا انٹرویو میں کہہ رہی تھی کہ میں نے ماسٹر کیا ہوا ہے ہسٹری میں، اور میں مطلب ایک سکول کی وائس پرنسپل۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا یار چھوٹی سی بچی ہے تو یہ کیا باتیں کر رہی ہے۔ اچھا، یہ جب انٹرویو دے کے نا یہ ایسے ہی نا اپنی والدہ کے ساتھ ایسے جانے لگی، تو میں نے کہا کہ ایکسکیوز می۔ انہوں نے پیچھے حیرانی سے دیکھا جی، تو باقی بات جو ہے نا وہ آپ میڈم سے والدہ ساتھ ہی، آپ ڈرے نہیں کہ ساتھ والدہ ہے اور آپ نے بات کر لی؟ میں نے پرپوز نہیں کیا تھا، میں نے ان کو یہی کہا تھا کہ میڈم ہم نے نا آپ کو انٹرویو کرنا ہے، آپ کی بڑی دلچسپی ہو رہی ہے۔ جاب کے سلسلے میں انٹرویو کرنا چاہ رہے تھے کہ ویسے ہی پسند آ گئی تھی آپ کو؟ نہیں، میں نے کہا تھا کہ میں نے آپ کا انٹرویو کرنا ہے، آپ کی سٹوری بنتی ہے، سٹوری مطلب کہ آپ نے ماسٹر کر رکھا ہے اور ساتھ آپ ایک سکول کی پرنسپل بھی ہیں، قد آپ کا چھوٹا ہے، اچھا تو آپ کی سٹوری بہت اچھی بنے گی۔ تو پھر جب میں نے یہ بات کی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تو نمبر انہوں نے میرا لے لیا، تو انہوں نے مجھے رات کو میسج کیا۔ تو اس کے بعد جو ہے پھر میں نے ان کا دوسرے دن انٹرویو کیا، تو وہ مجھے انٹرویو نا پسند نہیں آیا۔ میں نے کہا یار میں دوبارہ انٹرویو کروں گا، کوئی اچھا نہیں لگا۔ میں یہاں سے واپس چلا گیا جنگ، کیونکہ وہاں پہ نا اس وقت اسمبلی الیکشن ہو رہے تھے، تو کوریج کے سلسلے میں وہاں گیا، تو میں نا تقریباً 1.5 ماہ واپس آیا۔ تو 1.5 ماہ یہ مجھے میسج سے ہماری بات ہوتی رہی، 1.5 ماہ میں نا مجھے یہ کہتی رہی کہ آپ کب آ رہے ہیں، تو میرا انٹرویو کب کر رہے ہیں دوبارہ، تو آپ نے تو وہ انٹرویو چلایا نہیں ہے۔ میں نے کہا میں واپس جب آؤں گا تو آپ کا انٹرویو کروں گا۔ دوسری بار جب انٹرویو کے لیے آیا نا، تو اس نے مجھے کہا کہ مجھے نا اینکر بننا ہے، مجھے بہت شوق ہے، تو انٹرویو کی بات کو چھوڑیں، مجھے اینکر ہی بنا دیں۔ ٹھیک ہے، تو ان کو میں نے جو ہے نا فیلڈ میں لے کے آیا، تو اس کے بعد پھر یہ میرے چینل پہ کام کرتی رہی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ الحمدللہ اللہ نے ان کو بہت عزت دی ہے، اور یہ ہے کہ ان کو ٹیلنٹ بھی بہت اچھا دیا ہے۔ یہ پہلی اینکر ہے جنہوں نے آتے ہی جو ہے وہ بہت اچھی ویورشپ بھی لی اور ایک اچھا نام بھی بنایا۔ تو اس کے بعد جو ہے پھر ہمارا تعلق بہت اچھا رہا، دوستانہ تعلق۔ کب آپ کو احساس ہوا کہ آپ سمن کو پسند کرتے ہیں؟ اچھا، یہ 1.5 سال میں ہمارا بڑا پیار کر دوستانہ رشتہ رہا۔ 1.5 سال بعد ایک دم سے میں نے کہا کہ یار اس وقت میرے رشتے کی بات ایک دم سے نہیں ہوتا انسان کو، میں بتاتا ہوں میرے نا گھر رشتے کی بات چل رہی تھی۔ اچھا، ہماری یہ بات آپس میں شیئر ہوتی تھی۔ میں نے کہا کہ یار وہ نا ایک رشتہ میرے کے لیے نا فیملی والے کہہ رہے ہیں، تو ان کو میں نے بتایا، تو یہ کہتے ہیں کہ اچھا ہے رشتہ۔ تو اچھا، اب میرے 2-3 بار نے اس میں پوچھا سناؤ کیا بنا۔ میں نے ایک بار نا گاؤں بھی کیا کہ میرے نا رشتے کی بات کر رہی ہے، تو میں واپس، مجھے فیملی نے بلایا تو میں جا رہا ہوں۔ مجھے اب ان کے میسج بھی وہاں پر بھی آتے رہے، تو ہماری یہاں بھی بات ہوتی رہی۔ تو ان کو میں نے کہا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ مجھے شادی پہ بلاؤ گی، تو نہیں بلاؤ گے، سوری، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ مجھے شادی پہ بلاؤ گے، آپ کی شادی پہ؟ ہاں جی۔ تو میں نے ان کو کہا کہ سمن مجھے لگتا ہے کہ جب تک آپ میری شادی پہ نہیں آؤ گی نا تو میری شادی نہیں ہوگی۔ آپ کو شروع سے ہی پتا تھا کہ میری سمن سے ہوگی؟ یہ بات ہے۔ سمن مجھے بتائیں، جب آپ نے پہلی بار ذیشان بھائی کو دیکھا تھا تو آپ کا کیا ری ایکشن تھا، کیسے لگے تھے آپ کو؟ جیسے نارمل، اچانک سے میرے پاس آئے اور مجھے کہتے ہیں کہ یہ لے نمبر، مجھے میں بولی کیا آپ کو کیوں کروں، میں میسج کیوں، آپ نے انٹرویو لینا ہے؟ پر میں نے پکڑ لیا، میں کہا چلو دے دوں گی انٹرویو، کوئی نہیں۔
इन्होंने मुझे निकाह की ऑफ़र इन्होंने की थी जब एटीएम मशीन में गए थे, तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि ना मैं आपसे ना निकाह करना चाहता हूँ। मैं कहा आपको एटीएम मशीन ने क्या कह दिया है और आप ये क्या बात कर रहे हैं? अगर आपने निकाह की बात करनी है तो आप मुझसे ना पूछें, जाके मेरे वालिदैन से पूछें। अगर वो राज़ी होंगे तो फिर निकाह करेंगे, नहीं तो 2 दिन नहीं गुजरे इन्होंने घर रिश्ता भेज दिया। इतने उतावले थे आप। अच्छा चलो, आपने जब घर जाके बात की कि मैंने समन से शादी करनी है, जाहिर बात है रिश्ता बनाने के लिए ना उतावल कर लेनी चाहिए, कोई मसला नहीं है। चलें, जब आपने घर पे बात की कि मैंने समन से शादी करनी है, जाहिर सी बात है घर वाले पहले से ही जानते थे इन्हें, कि बताया हुआ था आपने पहले ही? नहीं, मुझे वो जानते थे और नहीं, आपके घर वाले समन को जानते थे पहले से ही? हाँ, वो प्रोग्राम देखते थे क्योंकि अच्छा। ये मेरे साथ काम कर रही थी। उस वक्त हम रेयर पाकिस्तान चैनल पे काम कर रहा था मैं भी, तो ये भी मेरे साथ कर रही थी। वो मेरे इनके प्रोग्राम जो है देखते थे। तो ये मतलब जब ये बात शुरू हुई थी, मैंने सारी बात है फैमिली को भी बताना था। फैमिली को जब बताया तो वो बड़े एक बार मुस्कुराए भी थे, तो कहते कि यार ये क्या कह रहे हो। तो उसके बाद फिर ना फैमिली में कुछ लोग थे जो मतलब कहते कि यार ना करो, आप फैमिली में कर लो, लेकिन कुछ लोग थे बहुत खुश थे। फिर उसके बाद सारे खुश अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप लड़े हैं मतलब समन की खातिर कि मेरी शादी इधर ही होनी चाहिए? नहीं, वो असल में सिर्फ मसला ये था, जिक्र किया ना कि कुछ लोग थे जो नाखुश थे। मैं बताता हूँ, वो फैमिली में अक्सर होता है कि यार बस रिश्तेदारों में, हाँ भाई रिश्तेदारों में कर लो, रिश्तेदारों के बाहर न जाओ। इनका भी यही मसला था। अच्छा, ये भी कभी मतलब कि अच्छा इसने ये जब मैंने निकाह की बात की तो इसने मुझे कहा था कि कभी भी नहीं सोचना, हमारा आउट ऑफ कास्ट कभी होता नहीं है, आउट ऑफ कास्ट नहीं जब होता। आपको समन ने इनकार किया तब क्या महसूस हुआ था? कोई महसूस नहीं हुआ, मैंने कहा कि नो इशू। फिर मैंने उसके बाद उनकी फैमिली से जब बात की तो फैमिली ने मुझे खुद ही कर। अच्छा समन, जब आपके घर रिश्ता आया था तो आपके घर वालों ने आपसे कुछ पूछा था कि घर वालों का क्या रिएक्शन था? एकदम तो वो हैरान हुए कि ये क्या बात है, आप इनके साथ काम करते हैं तो ये अचानक से कैसे। मैंने फिर सीधी बात की। मैंने मम्मा पापा को कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, इन्होंने निकाह मुझसे खुद कहा है। तो अब निकाह का है, तो अब मैंने उनको कहा कि मेरा फैसला नहीं है, मेरे वालिदैन का, तो फिर वो आपके पास हैं। तो फिर उनको खुशी हुई इस बात की कि यार देखिए कितना अच्छा है, तो आप बताएं इनकी नेचर कैसी है। फिर मैंने अपने वालिदैन को बताया, नेचर वाइज भी बहुत अच्छी है, क्या रखेंगे इतना पता है मुझे। तो फिर उन्होंने कहा आप राज़ी हैं तो कर देते हैं। मैं कहा हाँ ठीक है। उन्होंने मुझसे इजाज़त ली थी मेरे वालिदैन ने कि अगर आपको पसंद है, आप राज़ी हैं तो कर देंगे, क्योंकि ज़िंदगी आप लोगों ने गुजारनी है। फिर मैंने हाँ। आपकी दोनों की बातों से ऐसा लग रहा है कि आप दोनों पहले से ही राजी थे शादी के लिए। ये तो बातें तो जब बाद में आगाज़ होने ऐसी लगा। कोई बात नहीं। मैं आपको हैरान कौन बात बताता हूँ कि हमारा उस 1.5 साल में इतना ऐसा तलक था कि हम एक दूसरे को ऐसे सलाम दे के शर्माते थे। फील्ड में जैसे होता है। हाँ, हम एक दूसरे को सलाम दे के भी शर्माते थे कि यार वो महसूस, मैं कहता था कि वो महसूस अच्छा, न कर दे। मैं बहुत हैरान होती थी जब मैं न्यू इस फील्ड में गई ना, तो हर कोई ये अस्सलाम वालेकुम हाथ मिला रही है। मैं बड़ी परेशान की यार ये लड़कियां भी हाथ मिलाती। अच्छा, अचानक इन्होंने ऐसे अस्सलाम वालेकुम कहा तो मुझे इतनी मतलब मैं कभी आज तक सलाम नहीं ली थी एक दूसरे, मैं फेस ऐसे करती थी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये हमारी मोहब्बत की कितना रूड बिहेवियर था आपके साथ। अच्छा, अब मोहब्बत की जो बात है आप कह रहे हैं, जो मोहब्बत कहाँ से शुरू हुई? हाँ जी। मोहब्बत उस वक्त शुरू हुई थी जब हमारी मंगनी हुई है। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, मुझे एक बात और बताएं कि अब आप दोनों का माशाल्लाह सहाफ़त से ताल्लुक़ है, अब दोनों ही आप एक ही चैनल पे काम करते हैं, तो जब चैनल में जाते हैं तो उनका क्या रिएक्शन होता है आगे से? नहीं, पहले हम एक साथ चैनल पे काम करते थे, लेकिन अब ये मैं अलग करता हूँ और ये अलग करती है। अच्छा समन, मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह इनका ताल्लुक़ गाँव से है, आप शहर में रहती हैं, तो गाँव में जाकर एडजस्ट कैसे करेंगी, ये नहीं सोचा था? इन्होंने सोचने का मौका ही नहीं दिया मुझे, क्योंकि इन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें गाँव लेके नहीं जाऊँगा। शुरू से ये बात हुई है कि लेके चले गए। और गाँव तो हम जाएंगे, रहने जाएंगे ज़रूर, लेकिन रहाइश हमारी लाहौर होगी। सोशल मीडिया पर बड़ा ना एक तनकीद किया जा रहा है कि उस्ताद और ऐसा कोई चल रहा है। हाँ, वो असल वो में क्या है? वो बात ये है कि कुछ लोगों ने बड़ा अजीब सोचा है और बड़े अजीब बिजनेस कर रहे हैं। असल में बात ये है कि इन्होंने मास्टर किया हिस्ट्री में और मैंने FA किया। अब मैं उस्ताद इनका नहीं बन सकता। हाँ, ये है कि इनको मीडिया फील्ड में मैं लेके आया और इनको मैंने सारी बातें सिखाया, तो ये रिस्पेक्ट के तौर पर मुझे सर कहती थी, तो इस वजह से इन्होंने मुझे सर कहा है। वैसे मैं सर नहीं उसका। आजकल के दौर में नौजवानों की शादियाँ वैसे पाए मैं इनका सर नहीं खाता। सर नहीं है आप। अच्छा मुझे बताएं, आजकल के दौर में नौजवानों की शादियाँ तो पाए तकमील को पहुँचती ही नहीं है। लोग करते हैं इश्क मोहब्बत, लेकिन वो पूरा नहीं होता। आप लोगों का पूरा हो गया है, ये थोड़ी हमारा अजीब है। इसलिए पूरा हुआ है कि हमने वो कहते हैं कि इज़्ज़त का रिश्ता बनाया था और दोस्ताना तल्लक को जो है उस वक्त मोहब्बत में बदला जब दोनों फैमिली राज़ी हो गई और फिर दोनों फैमिली ने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया था। मोहब्बत वहाँ से शुरू हुई। अच्छा, आपको इनकी कोई एक बात जो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और जो एक बात जो आपको बहुत बुरी लगती है? इनकी
नेचर बहुत अच्छी है, ये रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, ये बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। ये नहीं कि मेरी, हर किसी की रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए मुझे इनकी आदत ये बहुत अच्छी लगती है। और इनकी एक बुरी आदत इतनी बुरी लगती है, इतनी बुरी लगती है कि मुझे भी एकदम गुस्सा आ जाता है, एकदम ये गुस्सा करते हैं। गुस्सा करते हैं आप? एकदम गुस्सा करता हूँ और फिर बहन की शादी करके गुस्सा करते हैं आप? नहीं, वो इनके साथ नहीं, वो अच्छा, इनके साथ नहीं करते, बाकियों के साथ करते हैं। चलें, गुस्सा तो करते हैं, वो मैं कह नहीं रहे हैं कि करती, आपके इतना साथ नहीं गुस्सा गुस्सा नहीं करते। कि आप मोहब्बत एक सच्ची करें, अगर निकाह का इरादा रखते हैं ना तो सारे ही मान जाते हैं। जी, तो नाज़रीन, आपने इन दोनों शाहीनों की गुफ्तगू सुनी, बड़ी ही खूबसूरत सी इनकी कहानी थी और बड़े ही खूबसूरत भी माशाल्लाह ये दोनों इंसान हैं। अल्लाह पाक इनको कामयाब करे, हमारी दुआएं हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहतसिम नज़ीर को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए SP न्यूज़। अल्लाह निगहबान।